لله الكريم المنان على ما هدانا إلى الإسلام وأرشدنا للإيمان، وأنزل هذا القرآن الكريم بالبرهان وأرسل لنا أفضل الرسل بأفصح اللسان، وله الحمد والشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وخاتم رسل الله الذي قال ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي. وبعد، فقد وقفنا في درس أمس عند قوله جل وعلا من سورة آل عمران: إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. فلنبدأ من هنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون.
ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم الله سبحانه وتعالى ባለፉት አያቶች ስለ ኡሁድ ጦርነት አንስቶ በተከሰተው ችግር ዙሪያ የተለያዩ ግምገማዎችና ሂሶች እየሰጠ ነበር የመጣው ሰው እንደመሆኑ ሁሉ ጊዜ የፈለገውን ያህል ቢጠነቀቅና ጥሩ ቢሆንም በመሰረቱ የስተት ሰለባ ነው كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون እንዳሉት አለይሂ ሰላቱ ወሰለም የሰው ልጅ ሁሉ ለስተት የተጋለጸ ነው ከስተተኞች የሚሻለው አመላለስ የሚያውቀው ነው ሰው ሳይሳሳት ከቀረ ወደ መላእክትነት ሄደ ማለት ነው ይሄ ደግሞ የተፈጥሮ ባህሪው አይደለም ይሳሳታል ከተሳሳተ አያስገርምም ግን የሚያጸይፈው በስተት ውስጥ ወዲያው ድረስ ይቀጥላል እንደሆነ አሁን እንግዲህ እነዚህ የረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አስሐቦች አላህ የመረጣቸውና የመረቃቸው ናቸው በመሰረቱ እድለኞች ናቸው ግን በሂደት አንዳንድ አጋጣሚ ላይ ስተት ያጋጥማቸው ነበር ሁሉንም ሳይሆን በተወሰኑት ይሳሳታሉ አንድ ቡድን ስለሆኑ አንዱ የተሳሳተው ለሌላው ዳፋ ይሆናል ወተቁ ፊትነተ ላ ቱሲበነ الذين ظلموا منكم خاصة እንዳለው ከናንተ መሐከል በደል የሚፈጽሙ ግፍ የሚፈጽሙ ሰዎች ካሉ እነሱ በሚያመጡት መዘዝ ሁላችሁም ትመታላችሁ ስለዚህ በአካባቢያቸው ደካማ ጎን ካለ ወዳውኑ ፈጥናችሁ ማረም አለባችሁ ይላል አላህ እና አሁን የኡሁድ የመጣው ችግር በሁሉም ስተት ሳይሆን በተወሰኑት ሰዎች ስተት ሳቢያ ነው ግን ለሁላቸውም ደርስ እንዲሆን ለወደፊት ወተዓወኑ ዐለል ቢሪ ወተቅዋ እንዳለው ሁላቸውም ተባብረውና ተደጋግፈው አቋማቸውን እንዳጠናክሩ ለማድረግ ጊዜያዊ ጉዳት ቢደርስባቸውም በዘለቄታው ግን ጥሩና ቋሚ የሆነ ደርስ ሊሰጣቸው ፈልጎ ነበር ሁን ብሎ ያደረገው በዛ ዙሪያ እንግዲህ መጀመሪያ እነሱ ነገሩን እንደቀላል አይተውት እንዴት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንዲህ አይነት ችግር አደረሰብን አምና ብዙ ዝግጅት ሳናረግ በቀላሉ የበድር ዕለት ተሳክቶልን ነበር ዘንድሮ በቁጥራችንም ሆነ በዝግጅታችን የተሻለ ሆነን እያለ
አና هذا ወደፊት ራሱ እንደሚያነሳው ማለት ነው كيف وقع هذا ይህ ችግር እንዴት ሊመጣ ቻለ የሚል ጥያቄ አነሱ ራሳቸው በገዛጃቸው ማለት ነው እንዴት የሚለውን ጥያቄማ ካነሳችሁ ስተታችሁን ነግራችኋለሁ በዝርዝር ብሎ ያው ወቀሳውን እየቀጠለበት ነው ማለት ነው ዛሬም ያው በተናንተናው ላይ በመቀጠል ወለቀድ ሰደቀኩም الله وعده استحسنهم ማለት እኔ በእኔ በኩል የጎደለ ነገር የለም መጀመሪያ ስርዓቱን ጠብቃችሁ አደራውን አክብራችሁ በነብዩ መመሪያ ከተሳተፋችሁ ድል ሰጣችኋለሁ ብዬ ቃል ገብቼ ነበር በዛ በቃሌ መሰረት ገና ውጊያው ሲጀመር ማልዳ እነሱን እንደ ከብት እየተከተላችሁ እንድትቀጠቅጡና እንድታጭዷቸው አድርጌላችሁ አልነበረም እንዴ ራሳችሁ መስክሩ ይላችኋል ማለት ነው ሰደቀኩም الله وعده ማለት ነስር ሰጣችኋለሁ በስርዓቱ አደቡን ጠብቃችሁ ከተታገላችሁ ዲሉ የናንተ ነው የሚል ብስራት ተሰጥቷቸው ነበር ያንን ተስፋ ቃል ማረጋገጥ ጀምሬ ይያለሁ አይደለም እንደ በገዛጃችሁ ያፈረሳችሁት ይላቸዋል ማለት ነው استحسنهم باذنه መቼ ነው ያንን ዲል የሰጠህን ብትሉ ጧት ገና ውጊያው አበክሮ እንደጀመረ በጌታችሁ ፍቃድና ዲጋፍ እየተከተላችሁ እንድትቀጠቅጧቸው እንድታጭዷቸው አድርጌ ነበር ሴቶቻቸውን ጥለው እስከ መሸሽ ድረስ ሴቶች አስተባባሪ ሴቶች ነበሩ በሂንዲ ቢንቱ ዑትባ የሚመሩ የዋናው የአቡ ሱፊያን ሚስቱ ነው የዘመተው እና ሚስቱ በጣም የባላባት ልጅ ስለሆነ የተሰሚነት አላት የተለያዩ ዘፋኞችንና መርሆችን አስተባብራ መዝሙር እያቀነቀነች ወንዶችን ትቀሰቅስ ነበር ማን ነው የሚሸሸው እያለች ነገሩ እየከበደ ሲመጣ ያው እግሬ አውጪ ብሎ ሚስቱን እህቱን እየጣለ መሄድ ጀመረ ሴቶች ወደ ኋላ ቀሩ መሸሽ አልቻሉም እና በነፍሰ ደም እየወደቁ እየተነሱ ሲሄዱ እጃችን ሊገቡ ትንሽ ሲቀርን ነው ችግሩ የተፈጠረው ይላሉ ማለት ነው በዛ መልክ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ጥሩ አቅጣጫ ሰጥቷችሁ ይያለ እናንተ ራሳችሁ በመድከምና ተጠበቃችሁበት ደረጃ በመውረዳችሁ ለችግር ተጋለጣችሁ እንጂ እኔማ ስራዬን ጀምሬ ነበርኮ ይላል ማለት ነው hatta idha fashiltum ያስተፈሩና ወተናዛቱም መስበርሳችሁ በሐሳብ ስትጓተቱ እኩሉን ነህድ እኩሉን መለስ ይያለ ፊል አምሪ በጉዳዩ አንድ አቋም መያዝ ሲገባችሁ እስበርሳችሁ መጓተትና መጨቃጨቅ ሲጀምሩ ወአሶይቱም የረሱልን ትእዛዝም ስትጥሱ ምን ባዲ ማ አራኩም ማ ትحبون የምትወዱና የምትመኙትን ዲል ታሳያችሁ በኋላ የዲኑን እንግዲህ ጭላንጭል ካሳያችሁ በኋላ እናንተ ራሳችሁ የማይጠበቅ ባህሪ በማምጣት እድሉን አበላሻችሁት ይሄም ችግር የመጣው ምንድነው ሚንኩም ማን ይሪዱ ዱንያ ከናንተ ግዚያዊ ጥቅምን የሚፈልጉ ሰዎች አሉ የተወሰኑ ግለሰቦች ማለት ነው እነዛ ከደጀን ጠብቆ የተባሉ 42 ሰዎች የገኒማ ገንዘብ ያመልጠናል ብለው ነው ያን ቦታ ከፍተው በመሄድ ይሄ ሁሉ ችግር ያመጡት እና እነዛ ለግዚያዊ ጥቅም ላሮጌ ጨርቅና ለተወሰነ ፍራንክ ያመልጠናል ብለው በመሮጣቸው ይሄን ችግር ሊያመጡ ቻሉ ማለት ነው ወሚንኩም ማን ይሪዱ الآخرة ሁላቸውም ስተተኛ እንዳልሆኑ ደግሞ ሲያረጋግጥ ከናንተም እርግጠኛ ነን አኺራን ብቻ የሚመኝ ጎበዞችም ነበሩ እነዛም ለዓላማቸው ተሰው 8 ግለሰቦች ብቻችንንም ቢሆን የነብዩን አደራ ጠብቀን የመጣው ይንጣ ብለው እነዛ ያው ሸሂድ ሆኑ ማለት ነው እነኞቹ ግን የተመኙትንም ዱንያ ሳያገኙ ዲሉም ሳይገኝ እንዳውም የነሱ ዳፋ ሌላው ተርፎ በአጠቃላይ ዲሉን ሊያበላሽ ቻለ ማለት ነው ስለዚህ ሁሉም ሰው በየበኩሉ ጥንቃቄ ማድረግ አለበት በእኔ በኩል እስላም መጠቃት የለበትም የሚል አቋምና ወኔ ሊኖረው ይገባል በአንድ በኩል ከተጣሳ አጥር የሌላው መጠንከር ዋጋ የለውም ማለት ነው ስለዚህ ኢስቱስዒዱን አለ እዝኩሩ ኢስቱስዒዱን እናንተ ዘመቻው ላይ መጀመሪያ ቀንቷችሁና ተሳክቶላችሁ ጥላቶቻችሁን እያርበደበዳችሁ መውቃት ስትጀምሩ ባልተጠበቀ ሁኔታ ያ ከኋላ ያለው ደጀን ስርዓት በመጣሱ በእናንተ ላይ ችግር ሲፈጥርና ጥላት ዙሪያውን ሲከባችሁ ስታውቁ ሰውናችሁና እንደገና ነፍሳችሁን ለማዳን አምራችሁ ስትሮጡ ትዝላችኋል አለ ትስዒዱን ማለት እግሩን አንስቶ ሲበር አንድ ሰው ነፍስ ያውጪ ብሎ ያ ኢስዓድ ይባላል ማለት ነው
አምራችሁ ወደ ጋራው በመጋፈርና በመፍጨርጨር ስትወጡ አላማችሁን ዘንግታችሁ ነብዩንም ትታችሁ ሁሉም ነፍሱን ለማዳን እግሩን አንስቶ በበረረ ጊዜ የተፈጸመውን ችግር ትረሱታላችሁ። ያ ነገር እኮ ቀላል አይደለም ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። ወላ ተልውና على احد በማንም ሰው ላይ ዘወር ብላችሁ የማታውሆናችሁ። ሰው ፍርሃት በጣም በሚያጠቃው ጊዜ ከጎኑ ያለው ጓደኛው ወንድሙ አለቃው እንኳን ቢኖር ቢጠራው አይሰማም ማለት ነው። ነፍስ ያውጭ ነው ሁሉም የሚሮጠው። ስለዚህ አንዱ ካንዱ መደጋገፍና መረዳዳት ሲገባችሁ ሁላችሁም ራሳችሁን ለማዳን ብቻ ከጎን ያለው ማን ነው ምን ችግር ደረሰበት የሚለውን ሁሉ ትታችሁ ስትሮጡ ምን ነበር የተሰማችሁ? እስቲ የዛ ጊዜ የነበረውን ነገር አስታውሱ ይላል። ወረሱሉ يدعوكم في اخراكم ያአላህ መልእክተኛ ከኋላችሁ ሆኖ ወዴት ነው የምትሸሹት? ኑ ወደዚህ ተመለሱ እኔ ያለሁት እዚህ ነው እያለ ሲጠራችሁ እናንተ ግን ጆሮ ዳባ ብላችሁ ወደፊት መፈርጠጡን ቀጠላችሁበት። የስተት አይደለም ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። እንግዲህ የአላህ መልእክተኛ መጀመሪያ ያው ያልሆናሉ ቧልታ እሳቸው ወድቀዋል የሚል ስለተሰማ ነው የተደናገጡት። ኋላ ግን የእሳቸው ድምጽ የታወቀ ነው። ራሳቸው መጣራት ጀመሩ። እኔ ደህና ነኝ አለሁኝ ቶሎ ወዲህ ተመለሱና ተሰባሰቡ ወዴት ነው የምትበተኑት እያሉ ይጮሃሉ። ግን ሰምተው እንዳልሰሙ ሆኑ። ያ አላህ እንግዲህ ሩዕብ ስለለቀቀባቸው ሁሉም በቃ ነፍስ ያውጭኝ በማለት ነብዩ ከኋላ ይጣራሉ። የሚሰማ የለም። እሳቸውን የሚያህል ሰው እየተጣሩ ባላቅማቸው ሁሉ እንደገና ወይ ባይ ማጣታቸው ምን ያህል ስተት እንደሆነ እስቲ ራሳችሁ ገምቱት ይላቸዋል ማለት ነው። في اخراكم ማለት አቂበኩም መሰረቱ መሪ በማንኛውም መልኩ ተፊት ነው መሆን ያለበት። እናንተ በፍርሃት ቀድማችሁ ሁዳችሁ ራሳችሁን ለማዳን እሳቸው ወደ ኋላ ጥቂት ግለሰቦች ጋር ሆነው እኔ ያለው ጠፍቻችሁ ከሆነ እዚህ አካባቢ ነኝ ኑ ቶሎ እያሉ ሲጠሯችሁ እንግዳውስ ብሎ መመለስ ነበረባችሁ። መጀመሪያ ምናልባት የት እንዳሉ ስላላወቃችሁ ወይም እንደተወራው ወድቀዋል ብላችሁ ብትደናገጡ ምንም አይደለም። ኋላ ግን እሳቸው ራሳቸው የት እንዳሉ እየተናገሩና ወደዛ እንድትመለሱ እየተጣሩ ለምንድን ነው በቀላሉ ያልተመለሳችሁት ይላል ማለት ነው። فاثابكم غما بغيم ስለዚህ በነብዩ ላይ ባደረሳችሁት ጭንቀትና ችግር እናንተንም ተመሳሳውን ምንዳ መነዳችሁ። ሰው እጁን ያገኛል እንደሚባለው እንግዲህ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እነዛ ሷሃቦች አሉኝ ብለው እነሱ እንግዲህ ተማምነው ነው እዛ ጦርነት ውስጥ የገቡት። እንደገና ሁሉም ባልተጠቀበ ግር ብሎ ትቷቸው ሲሄድ ሰው ናቸውና ማን ልጅ ነው የምታገለው የሚል ጭንቀትና እንትን አሳደረባቸው በስሜታቸው ላይ ማለት ነው። በነብዩ ላይ ከባድ እንግዲህ ሐሳብና ጭንቀት ስላቀረባቸው እኔ ደግሞ በአንጻሩ በእናንተ ላይ ተመሳሳይ ጭንቀት እንዲወርድባችሁ አደረኩኝ። ስለዚህ ማን ነው ጥፋቱ ማን ነው ተጠያቂው ለዚህ ጉዳይ ይላል። ነብዩን ዝምላችሁ ለጅብ ትታችሁ ስትሄዱ እኔ እናንተን ዝም ብዬ ማየት አለብኝ እንዴ? እናንተንም ቅጣታችሁን ወዳው መስጠት ነበረብኝና ለዛ ነው ያን ችግር እንዲደርስባችሁ የሆነው ይላል። غمن بغمن غمن مقابل غمن እንደማለት ነው። በጭንቀት ላይ በጭንቀቱ አንፃር ጭንቀት መነዳዋችሁ። ነብዩን ትታችኋቸው ስትሄዱ ቶሎ ዝነኝ እያሉ የሚሰማቸው ሲጠፋ ሰው ናቸውና ተደናገጡ። በሺህ የሚቆጠር ሰራዊት ከቧቸዋል የጥላት ኃይል። ስለዚህ እሳቸው ባዶ እጃቸውን 9 ሰው ብቻ ነው እሳቸው ጋር 10 ናቸው ማለት ነው። 10 ግለሰብ ለ1000 ሰው ነው። ሌላው በቃ ራሱን ነፍስ ያውጪ ብሎ ይሮጣል ግር ብሎ ማለት ነው። እና ነቶሎ ወዴት ነው እዚህ ነው ያለሁትና ተመለሱ እያላችሁ መልስ መስጠት ሲያቅታችሁ በነብዩ ላይ ጭንቀት ተፈጠረ ማለት ነው። ነብዩን ስታስጨንቁ ደግሞ እናንተ ያሰባችሁት ነገር ሳይሳካላችሁ የተመኛችሁትንም ሳታገኙ በመሃል ላይ ለጭንቀትና ለመደናበር ተዳረጋችሁ። ስለዚህ የእጃችሁን ነው የሰጠኋችሁ ይላል። በሌላ በኩል ደግሞ ይሄን እናንተን ለመቅጣትና ለማዋረድም ሳይሆን ግዚያዊ ትምህርት ተስተታችሁ እንድትማሩ በመፈለግ ነው። ሊከይላ ተህዘኑ على ما فاتكم ባመለጣችሁ ዲል እንዲያታዝኑም ብዬ ነው ይሄንን ያልተጠበቀ ችግር ያመጣሁባችሁ ይላል። እንግዲህ ከችግር ይሻላል እንደሚባለው
ሁለት ችግሮች ከመጡብህ ቀለል ያለው እንደ ጸጋ ይታያል ማለት ነው። ተከባዱ ታመለጥ እቺስ ምንም አይደለም እንኳን ይሄ አልደረሰብኝ ትላለህ ማለት ነው። ስለዚህ መጀመሪያ ገኒማ የምርኮ ገንዘብ ያመልጠናል የሚል ነበረ ሐሳቡና ጭንቀቱ ማለት ነው። የምርኮ ገንዘብ አልተገኘም። ያ አመለጠን ብለው እንዳይቆጩ እንደገና መቁሰልና ከአላህ ጋር መቀያየም የሚባለው ነገር ሲመጣ ደግሞ ያስ በቀርብን ምንም አይደለም ይሄኛው ችግር ባልመጣ ብላችሁ ችግሩ አንዱ ሌላውን እያስናቀ መጣ እየተደራረበ ማለት ነው። ስለዚህ የፊተኛው ሐሳብ አላስፈላጊ ሐሳብ ነበረ ወትሮውንም ያንን ነገር ለዛ ስታዝኑ የባሰ ችግር መጥቶ እንደገና የፊተኛውስ ቢሻው በሆነ ኑሮ ይሄኛው ባልደረሰብን እንጂ እንድታሰኘናችሁ ይላል ማለት ነው። ወላ ተህዘኑ አላ ማ ፋተኩም ለከይላ ተህዘኑ አላ ማ ፋተኩም ማለት من الغنائم والنصر የመጀመሪያ የምርኮ ገንዘብና ዲል እናገኛለን ብላችሁ ቋምጣችሁ ነበር የወረዳችሁት ከመንተዛ ከካምባችሁ ያ እንግዲህ ማቸነፉም ዲል ንብረት ማግኘቱም ሲቀርባችሁ ትልቅ ቁጭት ተሰማችሁ። ያልበቃ ብሎ እንደገና መገደል ጥላት ከጀርባ ገባና ወዳውኑ መጨፍጨፍ ጀመረ። መቆሰል መገደል ደግሞ ቀጠለ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ደግሞ ዋናው ጦር ራሱ ተበትኖ መሄድ ከዛ በኋላ ደግሞ ነብዩ እየተጣሩ በድምጻቸው መልስ ማስተታከቷችሁ ሽሽቱን መቀጠላችሁ የሁሉ ድርብርብ ስታት ማን ነው የፈጸመው? እሺ እንዴት እንዲህ ለመጣብን የምትሉት ይሄን ሁሉ እየሰርታችሁ አይደለም እንዴ ያመጣችሁት በገዛጃችሁ ይላል። ወላ ማ አሷበኩም በደረሰባችሁም ነገር ደግሞ እንዳታዝኑ ነው ይላል። ያመለጣቸው ዲሉና ንምርኮው ንብረት ነበረ። የደረሰባቸው የመጀመሪያው ችግር ደግሞ ቁስለቱና መገደሉ ነበረ። እነዚህ ሁሉ አንዱ ሌላው እየሻረው መጣ ማለት ነው። በመጨረሻ አላህ ባልተቆጣብን እንጂ ሌላውስ የፈለገው ይሁን እንዲሉ አደረጋቸው አስረሳቸው የጌታ ቁጣ ማለት ነው። ወላሁ ኸቢሩን ቢማ ተዕመሉን ለማንኛውም አላህ በምትሰሩት ነገር ጥልቅ አዋቂ ነውና እኔ የማይገባ እርምጃ አልወሰድኩም በገዛ ጥፋታችሁ አንፃር የሚገባችሁን ነውና የሰጠኋችሁ ራሳችሁን ውቀሱ። እኔ ያጓደልኩት ነገር የለም። መጀመሪያም ቃል ኪዳኔን ጠብቄ ዲል ሰጣችሁ ጀምሬ ነበር። እናንተ ግን በፈጠራችሁት ችግር ይሄን ድርብርብ ነገር ልታመጡ የቻላችሁት ራሳችሁ ናችሁ። ይሄን ነገር ስታረጉ ደግሞ ዝም በየሸፋፍኝ ማለፉ ለወደፊት በስተቱ እንድትቀጥሉ ማድረግ ነው። ይሄ መሆን ስለሌለበት አስቸኳይ ርምት መሰጠት ነበረበት ይላል ማለት ነው። እና የወዳጅ ቅጣት ነው የሰጣቸው። ወዳጅ ቅጣት እንግዲህ ብዙ አይጎዳም፣ ግን ባሰ ችግር ላይ እንዳይወድቅ አንድ ሰው ወዳጅ ነው ልጅ ነው ብለህ ማሽሞርሞር የለብህም። ስርዓት ሲለቅ ወዳው መቆንጠጥ መቻል አለብህ ማለት ነው። የዛ ጊዜ ስርዓቱን እንዲጠብቅ ታረጋዋለህ፣ ይጠቅማል ያ ነገር። የጥላት ግን ቅጣት በቀል ነው የሚሆነው። አጋጣሚ ጠብቆ አንድ ነገር ስትሰሰትለት ልብን ያረጋል ለመጨረሻ። ወዳጅ ግን አይጎዳህም፣ ግን ደግሞ ቅጣቱንም አይተውም መተው የለበትም። ያ ነገር ስተቱ ታልታረመ ለወደፊት አብሮ እንዳይቀጥል ለማድረግ መታረም ነበረበት ማለት ነው። እና በአንድ በኩል ኒዕማ ነው፣ በሌላ በኩል ኒቅማ ነው ማለት ነው። የተከሰተው ነገር በአንድ በኩል ስጦታ ሽልማት ነው ማለት ይቻላል። ለምን በዛ ስተታቸው ሳቢያ የአኽራ ቅጣት ቢያመጣባቸው ለጀሃነም የሚዳርግ ነበረ። ያ እንዳይመጣ እዚሁ ጊዜያዊ የሆነች ቅጣት ተሰጣቸው። በዛኛው አንፃር እቺኛዋ እንደ ስጦታ ትቆጠራለች ማለት ነው። ثم انزل عليكم من بعد الغم امنه نعاسا ይላል። እና ያንን አስፈላጊውን ቅጣት አስቸኳይ ቅጣቱ እርምጃው ከተወሰደ በኋላ ለመጨረሻው ስላልተቆጣሁባችሁ እንደገና ማረጋጋቴን ጀመርኩኝ ይላል። አንዘላ አለይኩም ጌታችሁ ረብ العالمين በእናንተ ላይ من بعد الغم ተከባድ ጭንቀት በኋላ አመነተን መረጋጋትን አወረደላችሁ። ይሄ እንግዲህ የመታረቁ ምልክት ነው ማለት ነው። ይሄ መረጋጋት ከየት መጣ? ኑዓሳ የእንቅልፍ ናዳ ወረደባቸው ማለት ነው። ሰው ጦርነት ላይ ያለ እየወደቀ ከግራ ተቆኝ ጓደኛህ እየወደቀ አውደ ውጊያ ላይ ያለ እንቅልፍ ይመጣብሃል። ያአላህ ህክማ ሱብሃንአላህ። በያሉበት በየተሰለፉበት ቁጫለውም እንደተቀመጠ የቆመውም እንደቆመ እንቅልፍ ይዞት መጣ። እንደ ጉድ የሆነ እንቅልፍ መጣና ተጫናቸው። ተጃቸው መሳሪያ እየነጠቀ መሬት እስከሚወድቅ ድረስ ማለት ነው።
ጦልሃ ኢብኑ ዑበይድላህ እንደሚያወሩት 3-4 ጊዜ ሰይፍ ተጀለ እየነጠቀ ወደቀ። ይሄ ምንድነው? አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የታረቃቸው መሆኑን ለማመልከት ማለት ነው። በእናንተ ጉልበት በእናንተ ትጋት አይደለም በእኔ ድጋፍ ነው እንጂ የምትንቀሳቀሱት። እንግዲህ ጥላት አውደ ውጊያ ላይ ይያል ፊት ለፊት ተፋጠ ሰይፍህ እስከሚነጥቅ ድረስ እንቅልፍ ከወሰደ በቀጥታ ወዳውኑ አርዶ መጨረስ ነበረበት። ግን አላህ ይሄው ላሳያችሁ ታምር አለ። ተኙ በቃ ጭንቀቱ በጣም ስለረበሻችሁ ትንሽ ረፍት እንዲታገኙ ተኙ አለና እንቅልፍ ለቀቀባቸው አንድ ጊዜ እንደ ዝናብ ማለት ነው። በእያለበት ሁሉም እንዲህ ይያል። ይሄ በድርም ላይ ተከስቷል በተወሰነ ደረጃ። ከዛ በኋላ ይሄንን እንቅልፍ በሚለቅባቸው ጊዜ ሁሉም ያ ልባቸውን ሊያፈነዳ የቀረበ ጭንቀት ሁሉ ተገላግለው እንቅልፋቸውን ማንጎላጃት ጀመሩ። ጭራሽ ምንም ነገር እንደሌለ ማለት ነው ሳላ እንደተቀመጠ ሰው። ይሄ ራሱ ምንድነው የሚያመለክተው? የታረኳችሁ መሆኔን። በዛ ሰዓት ደግሞ እነሱን በለቅባቸው ኑሮ በነቅታቸው ያልተቋቋማቸዋቸው እንቅልፍ ላይ ሆናችሁ እንዴት ተመክቷቸው ነበር። እኔ ነኝ የምጠብቃችሁ ለማለት ያንን እንቅልፍ የላኩላችሁ እኔ ነኝ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። ኑዓሳ እንግልጃን ላኩባችሁ ወይም የእንቅልፍ ሸለብታ የግሻ ጣኢፈተ ሚንኩም። ይሄ እንቅልፉ ሸለብታ ደግሞ ሁሉንም የሚያካትትም አይደለም፣ የተወሰነውን አብዛኛውን ክፍል ነው። የተወሰኑ ግለሰቦች ደግሞ በዛ እንቅልፍ አልተሳተፉም፣ ሸክና ኒፋቅ ያለባቸው እነሱ ደግሞ ይሄ ጸጋ አልተሰጣቸውም ማለት ነው። በጭንቀታቸው እንዲቀጥሉ እነሱ እንቅልፍ የለባቸውም። ይሄኛው ሙኽሊሶቹና ሷዲቆቹ ግን ሁሉም እንቅልፍ ያዛቸው በያሉበት ማለት ነው። ወጣኢፈቱ ሌላኛው አወላዋዩና አስመሳው የሆነው ቡድን ደግሞ ቀዲ አህመቱም አንፉሱሁም ነፍሶቻቸውን ዛሬ ከዚህ ቃውጢ እንዴት እንደሚያወጡ ጭንቀቱ አይሏቸው እንኳን እንቅልፍ ሊመጣ መድር ቃጤ ሆኖባቸዋል። እንዴት ልውጣ ብቻ ዛሬ ነገር ምንም መዳኛ የለም መፈናፈኛ የለም እያለ በጭንቀት ተወጥሯል። የተወሰነው ክፍል ከጎን ያለው አንተ ደግሞ ምንም ነገር እንደሌለ ሐሳብክን ትተህ እያንኳረፍክ ነው ተኝተህ ማለት ነው። ይህም ነገር አይታችሁ ታውቃላችሁ? ሰውጊያ ላይ ሆኖ እንቅልፍ እንደዚህ ሲወስደው፣ ሌላው ደግሞ በቃ መቀመጥ መቆም አቅተው እየተቅበዘበዘ ነው ያለው። ይሄ ሁሉ የኔ ስራ ነው ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። ቀዲ አህመቱም አንፉሱም ሌሎቹ አታላዎቹ ክፍሎች ነፍሶቻቸውን ነብዩን እንዴት ልርዳ፣ ዲኑን እንዴት ልታደግ፣ የተፈጠረውን ችግር እንዴት አድርጌ ላቃለው በማለት ፈንታ ብቻ እኔ በዳንኩኝ እንዴት ነው ምድነው ዛሬ ብቻ እንዴት ነው የምወጣው እያሉ ምድር ቃጤ ሆኖባቸው ይጨነቃሉ። ሌሎቹ ደግሞ ሐሳባቸውን ትተው ይተኛሉ። ይሄ ተአምር ነው እንግዲህ አንድ መድረክ ላይ የተፈጠረው ማለት ነው። የظنون بالله غير الحق እና በአላህ ላይ የማይገባ ግምት ይገምቱ ነበር እነዚህ ሙናፊቆቹ ክፍሎች ማለት ነው። በቃ እስላም አለቀለት ካሁን በኋላ ነብዩም በቃ ታሁን በኋላ ምንም ዋጋ የለንም የሚል ተስፋ የመቁረጥ ጥለሸት ላይ ነበሩ ማለት ነው። እና አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንግዲህ የተከሰተውን ሁኔታ አስገንዝቦ ለወደፊት ተመሳሳይ ችግር እንዳይፈጠር ለማዘጋጀት ነው ይሄን ሁሉ የሚለውና አሁን ቀጣውን በሚከተለው እንመለስበታለን። ለጊዜው የአፍታረፍቱ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላህ።